اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمدا صلى الله عليه. وله انتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا صلى الله عليه. والحمد لله الذي من به فبه اعتدينا وحوينا سددا صلى الله عليه. أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا منزلا متفردا صلى الله عليه. اختاره فهو المعظم شانه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا صلى الله عليه. وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه. ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دابا سرمدا. يا رب صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه واهتدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها النبي والكوكب
محمد يا الله انصر الحق واهله يا الله بالصفا والأنس نسعد يا الله وراية حبيبك يا الله في جميع الأرض نشهد يا الله
أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الحامدين الحمد لله رب العالمين. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا رحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم بجامع الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم تقبل وصلك ومغفرنا. ذلك اكتب ثواب ذلك والله الله وصحائكم وأهلنا وقرباتنا يا رحمن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ini berarti selanjutnya hadis oleh Al-Akh Hidayat. Ma'alif bertafawud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi hudah. Amma ba'd. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sabru inda as-sadmatil ula muttafaqun alaih. Dari Sayyidina Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran itu pada saat pertama kalinya. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah. Amma ba'd. Berkata Sayyidul Imam Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Fathul Ilah, masih mengenai tentang kewajiban-kewajiban hati, di antaranya ridha, tawakkul dan yang lain-lainnya. Beliau melanjutkan, wa qala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu
ونفعنا به في كتابه النصائح الدينية ما معناه؟ هذه أوصاف يجب أن يتحلى بها ويتصف بها كل مؤمن، وهي قوله قبل هذا بقليل أن يكون خاشعا متواضعا خائفا وجلا مشفقا من خشية الله زاهدا في الدنيا قانعا باليسير منها منفقا للفاضل عن حاجته مما في يده ناصحا لعباد الله تعالى مشفقا عليهم رحيما بهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مسارعا في الخيرات ملازما للعبادات دالا على الخير دالا على الهدى ذا سمت وتؤدة ووقار وسكينة حسن الأخلاق واسع الصدر لين الجانب مخفوض الجناح للمؤمنين لا متكبرا ولا متجبرا ولا طامعا في الناس ولا حريصا على الدنيا ولا مؤثرا لها على الآخرة ولا جامعا للمال ولا مانعا له عن حقه لا فظا ولا غليظا ولا مماريا ولا مجادلا ولا مخاصما ولا قاسيا ولا سيء الأخلاق ولا يضيق الصدر ولا مداهنا ولا مخادعا ولا غاشا ولا مقدما للأغنياء على الفقراء ولا مترددا إلى السلاطين ولا ساكتا عن الإنكار عليهم مع القدرة ولا محبا للجاه والمال والولايات بل يكون كارها لذلك كله لا يدخل في شيء منه ولا يلابسه إلا من حاجة ضرورة. انتهى كلامه رضي الله عنه ونفعنا به. هذا الإمام Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahwasannya sifat-sifat yang telah disebutkan itu wajib, ya. Setiap muslim harus menghias dirinya dengan hal-hal tersebut di hadapan dan juga memiliki sifat seperti itu, yaitu hendaknya menjadi orang yang khusyuk, tawadhu, takut, ya, khawatir, kemudian lembut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak cinta terhadap dunia, merasa cukup dengan yang sedikit, memberikan infak, ya, menginfakkan hartanya yang lebih dari kebutuhannya. Menasehati hamba-hamba Allah, sayang terhadap mereka, cinta terhadap mereka, memerintahkan yang benar, melarang yang mungkar, kemudian berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu dalam ibadah, menunjukkan jalan yang baik, menunjukkan hidayah kepada orang lain, memiliki sifat tenang, ya. Ini orang-orang mukmin, akhlaknya baik, hatinya luas, enggak pernah sumpah, ya, luas hatinya, lemah lembut, ya, merendah terhadap orang mukmin, enggak sombong, enggak maksa, ya, sok jago, jangan. Dan juga enggak tamak dengan hartanya manusia, tidak peduli dengan dunia, dan juga enggak terbawa, enggak lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, enggak nimbun harta, dan tidak mencegah hak hartanya yang wajib dikeluarkan terhadap orang-orang yang berhak, dan tidak keras kasar, ya, enggak demen jidal, demen debat, enggak nyari musuh. Ini kita sekarang pada nyari musuh. Mukmin enggak nyari musuh. Dan juga tidak keras hatinya, akhlaknya enggak buruk, hatinya enggak sempit, ya,
tukang tipu, enggak, orang mukmin enggak tipu. Ya. Dan enggak lebih mementingkan orang kaya daripada orang miskin. Ini banyak yang begitu, orang kaya disambut, orang miskin dicuekin. Ya. Dan juga enggak mondar-mandir ke pemimpin. Ya, dari pemimpin baik itu dari kelas RT sampai presiden, mondar-mandir. Dan tidak diam akan kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin, tapi dengan kemampuannya. Kemampuan ulama dibatasi dengan nasihat. Kemampuan aparat dengan menegakkan hukum. Kemampuan orang awam dengan mendoakan. Makanya digait di sini ma'al qudrah, dengan kemampuan. Dan tidak cinta terhadap kedudukan, terhadap harta, jabatan, jauh mereka. Enggak diam dengan kemungkaran, kemudian akan tetapi mereka benci dengan semua itu. Kedudukan mereka menghindar. Ya. Kemudian jabatan apalagi. Dengan harta mereka menghindar. Alaihim ridwanullah. Dan mereka enggak masuk dalam salah satu hal-hal tersebut. Menjauh dari hal-hal tersebut dan tidak berpakaian dengan hal-hal tersebut kecuali saat darurat. Ini ucapan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Faslun wa min ma'asil qalbi ar-riya bi a'malil bir. Dan di antara maksiat hati adalah riya. Ya, ingin dipuji orang dengan amal baik kita. Apalagi pengen dipuji dengan amal buruk. Bangga maksiat sama Allah. Ini nikmatnya double. Udah salah, sok benar. Ya, bangga dengan kemaksiatannya, bangga dengan kesombongannya, bangga dengan ini dan itu lebih dahsyat daripada yang bangga dengan amal salehnya. Attaqullah, maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-'amalu li ajli an-nas, yaitu beramal untuk manusia. Beramal untuk manusia, mengharapkan tempat di hati manusia, waliyadzubillah. Wa huwa yuhbitu thawabaha, hal itu akan menghilangkan pahalanya. Nanti di yaumil qiyamah datang, oh ya Rabb, saya ini ahli baca Quran, sering baca Quran. Maka Allah jawab, bukankah dulu engkau membacanya supaya dibilang suaramu enak, supaya kamu dijuluki ahli hafalan Quran. Oh, dia dari kecil sudah hafal Quran. Oh, bukankah itu tujuanmu? Maka dilemparkan amalnya itu ke wajah orang tersebut dan tidak diberi pahala oleh Allah dengan alasan semua itu telah engkau dapati di dunia. Ya, banyak hati-hati. Anak kita suruh hafalin Quran, tapi bukan suruh tampil di TV. Ya, bukan ikut perlombaan. Al-Quran bukan untuk diperlombakan. Hafalkan Al-Quran bagus. Mungkin maksud dari yang mengadakan itu supaya ada anak-anak kecil kita semangat, tapi tetap niatnya harus diperhatikan. Semoga para orang-orang tua dan para penyelenggara itu menasehati anak-anak biar ikhlas karena Allah, ya, bukan karena juara 1, juara 2 atau juara 3 dan lain-lainnya. Begitu juga kal-ujbi bi ta'atillah, seperti bangga diri dengan taat kepada Allah. Saya habis bangun malam nih. Pulang haji bangga. Ya. Enggak dipanggil Pak Haji gedek. Ya. Pulang belajar dari Yaman, dari Saudi,
ini dari mana? Dipanggil namanya gedeknya. Ya, ada ujub, bangga diri. Na'udzubillah min dzalik. Wa huwa syuhudul ibadah sadiratan minan nafs, yaitu tampaknya ibadah yang bersumber dari nafsu. Berarti apa? Kita haji karena nafsu, bukan karena Allah. Ya, melaksanakan ibadah yang sumbernya dari hawa nafsu. Makanya nggak boleh. Itu namanya ujub. Mau apa? Tampil, baik itu mengajar, belajar, baca qasidah, main hadrah, semuanya. Kalau tujuan kita ujub, ya bangga diri, buat ada la syai', enggak ada artinya, bahkan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ta'jaban, ya, jangan kalian itu merasa bangga diri dengan taat kepada Allah. Ghaiban 'anil minnah wasyakku fillah. Asyhadu ghaiban 'anil minnah syakait haqqo wa syukur ibadah salat min nafsi ghaiban 'anil minnah. Ya, ghaiban 'anil minnah. La ilaha illallah. Ya, tenggelam sehingga dia apa? Mengharap balasan dari orang. Ya, gua habib, gua ustad, lo ngundang gua wani biro. Tolabul minta jasa. Oh maaf, saya banyak waktu terbuang kalau ke tempat Anda. Jadi tujuannya apa? Nantinya karena ujub itu akan lahir bangga diri. Jika sudah bangga diri, maka dia akan memperjualbelikan dirinya. Bukan lagi dia tadinya belajar pengen jadi penyambung lidahnya Nabi, yang tadinya pengen menjadi orang soleh, ya akhirnya berubah karena tidak bisa bermain di lapangan. Paham? Tidak bisa bermain di lapangan. Para da'i ilallah, para wali min awliyaillah, akhirnya dia melenceng. Makanya jangan heran orang itu punya cita-cita banyak, tapi begitu sudah mencapai cita-citanya malah berubah. Nih kayak sekarang nih, capres ya, cawapres, banyak janjinya. Masya Allah, pengen ini, akan ini ya. Janjinya banyak. Ntar begitu udah jadi, ya, begitu udah jadi pemimpin atau caleg, sekarang kan banyak janji-janji juga, ya, ini itu ini. Begitu mereka sudah duduk, sudah main di lapangan itu, belum tentu bisa melaksanakan janjinya. Makanya jangan pernah mengharap kebaikan dari orang yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin. Tapi kita tetap minta sama Allah biar diberikan pemimpin yang baik, ya, yang jujur, yang amanah, jauh dari sifat bohong, jauh dari sifat curang dan yang lain-lainnya, ya. Permohonan kita kudu sama Allah, tapi jangan pernah mengharap banyak dari manusia. Contoh kita lah, dulu masih sekolah, ya, jangan punya duit, ya. Begitu kerja, ngelihat orang miskin, ya, di jalanan. Oh, saya punya duit banyak, saya bakal bikin rumah-rumah buat mereka, ya. Saat dia ngomong ngasih juga kagak sama tukang miskin, sama orang miskin itu. Begitu dia banyak duit, bangun rumah nggak kira-kira?
Wah, jangan dulu deh, kita bisnisin yang ini dulu nih. Ntar kalau ini berkembang baru, terus begitu. Itulah manusia. Makanya kalau kita memang benar ingin menjadi orang dermawan, dari miskin udah dulu dermawan. Jadi sifat dermawan itu tidak bergandengan dengan kaya atau miskin, nggak bergandengan. Nggak harus orang kaya itu dermawan, enggak. Karena banyak orang kaya itu yang pelit. Maka kedua sifat ini tidak harus bareng. Maka jadilah orang yang dermawan. Karena kita pelit ataupun kita dermawan, uang yang kita miliki harus keluar. Mau nggak mau? Ya iman. Yang dengan kedermawanannya bagus, dapat pahala, ikhlas karena Allah, ya, tanpa mengungkit-ungkit. Ada juga yang hilang gara-gara ditipu orang, ya, sama, duitnya hilang nggak? Tapi yang satu dapat pahala, yang satu tidak, atau dikelecehin sama orang, ya. Pak, bapak tuh bagus pak, ini pak, kalau ini pak, begini pak. Oh ya, berapa dananya? Sekian. Hilang duitnya, dikelecehin atau sakit. Makanya Allah itu maha adil. Orang miskin dikasih batuk pilek, ya, obatnya sesuai kantongnya. Di warung tinggal cari Panadol, cari Bodrexin, ya, cari Paramek, bener kan? Tapi orang kaya dikasih penyakit kanker otak, obatnya sesuai kantongnya. Yang tadinya dia bisa keluarkan itu jadi pahala, akhirnya jadi sia-sia. Paham? Makanya jadi orang dermawan. Jangan minta sama Allah jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Serahkan urusan kita sama Allah. Minta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang dermawan agar aku bisa bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Jangan minta kaya. Orang kaya pelit, siap-siap. Ya, jangan minta orang miskin, nggak kuat, kewalahan kita. Jadi mintalah yang jadi orang yang dermawan. Mau kaya mau miskin kita. Nabi SAW, beliau pernah miskin, pernah kaya. Saat miskin beliau dermawan apa enggak? Sampai beliau lagi di majlis, datang seorang badui. Nama, ya Rasulullah, saya lapar. Ngomong mana? Tunggu sebentar. Dihentikan majlisnya, Nabi nanya ke rumah istri-istrinya. Gak ada makanan sama sekali. Nabi langsung melelang. Siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah? Ya. Di lain waktu ada orang datang ke rumah Nabi Muhammad, gak ada makanan. Nabi Muhammad mengatakan tunggu sebentar. Beliau keluar dari pintu belakang, menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi demi segenggam gandum untuk tamunya. Dermawan saat miskin. Paham? Saat beliau kaya, tatkala beliau pulang dari peperangan mendapatkan unta dan kambing yang memenuhi lembah, datang seorang kafir, ya, yang memiliki pasukan, memiliki anak buah. Bilang, ya Muhammad, ini milikmu. Iya, kata Nabi Muhammad. Apakah kamu suka? Kata Nabi Muhammad. Siapa yang gak senang kalau memiliki harta sebanyak ini? Kata Nabi Muhammad, ini buat kamu. Semuanya ya Muhammad? Iya, semuanya. Kamu gak bercanda? Enggak, kamu bawa, kata Nabi Muhammad. Langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, bawa tuh kambing sama onta kampung. Orang kampung bingung, dapat dari mana? Masuk Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang gak pernah masuk akal manusia. Kalau kita, satu aja enggak, ya. Satu enggak, mendingan ntar gue potong, lo gue undang makan, itu juga udah nganggep dirinya baik. Benar apa enggak? Daripada gue kasih satu kambing ke dia,
enak sendiri, mendingan gue potong, ntar makan bareng-bareng. Ya, Masya Allah, orang kan jadi kenal gue dalam hati. Masya Allah, apa pemilik kambing ini dermawan, tiap minggu motong kambing dibagiin ke masyarakat, kan gue jadi terkenal, jadi dihormatin sama orang. Alhamdulillah. Paham? Jadi nggak kenal miskin, nggak kenal kaya, jadilah orang yang dermawan. Jangan mengharap balasan dari manusia. Wasyakku fillahi ta'ala, ragu terhadap Allah. Ya, ragu terhadap Allah. Ini juga banyak orang yang demikian secara tidak langsung, yang meragukan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadikan kelebihan mereka semata untuk mencari dunianya, hingga mereka lupa bahwa di sana ada zat yang menjamin rizki masing-masing. Di sana ada zat yang berkuasa atas segalanya. Kita manusia hati-hati, makanya jangan sampai ada cinta dunia di hati kita. Jangan sampai cinta dunia, kelotokan dunia, harus ya. Sirna, dunia itu akan sirna. Wal amnu min makrillah, merasa aman dengan ancaman Allah. Ya. Lagi jalan kaki sih aman-aman aja. Ya, kalau naik pesawat deg-degan, mudah-mudahan selamat ya Allah, mudah-mudahan. Giliran udah di bawah, merasa nggak tahu gempa. Ya. Malah yang di pesawat aman, betul apa enggak? Subhanallah. Jadi jangan pernah merasa aman dengan murkanya Allah. Kita ini hamba yang paling berhak mendapat murka Allah. Tapi Allah masih mengulur, mengharap kita kembali kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamat. Wal qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Udah kebanyakan dosa, nggak mungkin diampuni. Jangan. Ya, semua dosa diampunin sama Allah kecuali yang meninggal dalam keadaan syirik billah. A'udzubillah. Wal kibru ala ibadillahi ta'ala, sombong dengan hamba-hamba Allah. Ya, siapa dia? Nah, kalau misalnya orang itu salah, perlu ditegur dengan baik-baik. Bukan ngomong di belakang, enggak. Di mimbar, di masjid teriak-teriak, apa ngomongin orang. Ya, begitu ketemu orangnya enggak ngomong. Ada aib, ada jaban, namanya pengecut. Bukan berani. Siapa yang enggak berani ngomong di mimbar di depan murid-muridnya lagi? Ya kan? Berani. Ketemu orangnya ngomongin Habib ini, ngomongin kiai ini, ngomongin ustadz ini, bla 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 bla, dengan apa? Dengan semangat juang 45. Gitu ketemu orangnya, Haji, mana keberaniannya? Jika apalagi yang bersalah, misalnya menurut pandangan saya, misalnya Ustadz Husni salah dalam menyampaikan penyampaiannya. Kita tanya, Assalamualaikum Ustadz, Afwan kemarin, walaupun dia tapi jangan di muka umum. Ustadz Afwan kemarin antum nyampein begini. Itu sebenarnya harusnya begini Ustadz. Ya, ini orang yang berilmu. Kenapa? Karena al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahlu. Ilmu itu ketenangan, diketahui siapa yang memilikinya. Bukan orang yang teriak-teriak. Saat ceramah silahkan Anda teriak. Saat khutbah tegas teriak. Tapi bukan teriak ngomongin orang, enggak. Betul-betul kita fokuskan
saat khutbah semua agar takwa kepada Allah. Paham? Hakala ada apa? Kaifiyah ad-da'wah. Wa huwa raddul haqq wa istihgarun nas. Apa itu sombong? Apa itu sombong? Menolak kebenaran. Nggak bisa. Ya, pokoknya maulid bid'ah. Ya, bisa. Diajak ngobrol nggak mau, pokoknya maulid tetap bid'ah. Ada takabbur, nggak menerima nasihat, nggak menerima keterangan ilmu, nggak menerima keterangan para ulama. Fahada kibir. Begitu juga misalnya kita mengatakan maulid itu mubah, ada yang mengatakan bid'ah, terus ustadznya datang ke sini nasihatin kita. Andai kata mereka benar, kenapa harus kita tolak? Ya, dia bilang bid'ah itu. Kenapa bid'ahnya haram, syirik katanya? Kenapa? Dia jelasin dan betul penjelasannya. Kenapa salah kita tolak? Kita harus menerima, karena kita semua adalah hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan bela diri. Tapi kalau ada yang bisa menyatakan bahwa maulid itu bid'ah yang sesat, silahkan. Ya, kalau ada, kenyataannya nggak bakal ada. Nah, ada mereka teriak-teriak kabur. Tapi bukan berarti kita sudah merasa paling benar. Andai kata benar maulid itu bid'ah, maka kita tinggalkan. Paham? Atau ziarah kubur itu salah, diterangin sama kita. Salah ya salah, kita terima. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita memiliki argumen dan menemui titik bahwa dia yang salah, harus menerima. Makanya dalam perdebatan itu ada dua syarat penting di dalamnya, yaitu pertama, menggunakan dalil yang diterima oleh dua belah pihak. Misalnya ada Sunni sama Wahabi. Tanya dulu, kamu percaya nggak sama Al-Quran seutuhnya? Percaya. Berarti ini apa dalil yang disepakati? Percaya dengan Bukhari, dengan Sahih Bukhari, ya, itu bahwa itu hadis yang sahih. Berarti dua. Ya, maka kita nggak boleh keluar saat berdiskusi keluar dari dua rujukan ini. Jangan rujuk dengan berkata Al-Imamul Ghazali. Paham? Karena mereka nggak percaya dengan Ihya Ulumuddin. Ini pertama yang harus kita ketahui. Dalilnya harus diterima oleh dua belah pihak. Kalau misalnya itu kan orang Islam, ya, kalau orang kafir gimana? Al-Quran percaya nggak? Ya, enggak lah. Kamu juga nggak percaya kan sama Injil? Iya, saya nggak percaya sama Injil. Jadi nggak boleh digunakan, apalagi hadis. Ya, nggak percaya. Terus dalilnya pakai apa? Pakai logika. Anda menerima logika? Menerima. Saya juga menerima logika. Ayo kita berbicara dengan logika. Yang kedua, teman, harus dengan tujuan mencari kebenaran, bukan kemenangan. Kalau mencari kemenangan, semua bela diri nanti. Bukan bela agama, bukan membela kebenaran, tapi bela diri. Harus apa? Menerima kebenaran, bukan membela diri. Kemudian dalam jidal, ya, dalam berdebat itu, pertama, biasanya
lawan debat itu memancing emosi. Ini kita harus apa? Waspada. Jangan sampai terpancing emosi kita. Begitu emosi itu terpancing, maka yang berbicara nafsu, sehingga kita ngalor ngidul nanti dengan emosinya. Kemudian dalam perdebatan cari dulu persamaan. Nggak boleh kita berbicara perbedaan terlebih dahulu. Cari persamaan dulu. Di mana titik persamaan kita? Jadi nggak perlu kita berdebat dengan non-muslim tentang Nabi Muhammad, karena dia mengingkari Nabi Muhammad. Tapi persamaan dulu. Non-muslim, kamu percaya misalnya Nasara, kamu percaya adanya Tuhan? Ya. Jangan berbicara jumlahnya dulu, karena Tuhan kita satu, Allah. Tuhan mereka 3. Terus di mana kita bicara dengan Nasara ini? Dengan Nasara kita membahas makna Tuhan. Tanya, apa itu definisi Tuhan? Kunci di situ. Jangan kita berdebat Nabi Muhammad begini terus kita bilang. Mereka nggak percaya dengan Nabi Muhammad dan tidak akan menemukan titik. Kalau kita untuk hanya menjadi tameng, karena mereka menyebarkan hoax tentang Nabi Muhammad. Tugas para ulama untuk menerangkan apa hoax tersebut itu adalah salah, yang benar seperti ini itu pun di hadapan orang Islam, karena orang Islam percaya dengan Nabi Muhammad. Jadi perdebatan itu dari Tuhan. Tuhan itu apa sih definisinya? Pastinya secara garis besar Tuhan adalah Zat yang maha berkuasa. Betul apa kan? Kalau yang maha berkuasa itu kira-kira bisa berjumlah apa enggak? Maha kuasa, bukan penguasa. Kalau penguasa bisa banyak, tapi ini maha penguasa, 1 apa 2? Di negara Indonesia saja penguasa nomor 1 presiden, penguasa nomor 2 gubernur, penguasa nomor 3 bupati, terturun ke camat, ke lurah, kemana, itu penguasa semua. Tapi tatkala kita bicara maha penguasa, harus 1, nggak mungkin 2, apalagi 3. Nah, tatkala kita berdiskusi dengan orang non-muslim di titik ketuhanan, maka mereka akan bingung sendiri untuk debat. Misalnya fans Real Madrid dengan fans Barcelona, bukan Messi, bukan Ronaldo, Messi, Ronaldo dulu, betul apa enggak? Cari dimulainya dari perbedaan. Tapi kalau kita memulai dari persamaan, kamu suka bola? Bola yang bagus itu mainnya kayak gimana ya? Egois atau berbagi, atau jago gocek, atau jago golin, atau jago bertahan? Nanti di situ akan ketemu Jadi kita nggak berdebat. Ternyata Ronaldo dan Messi sama-sama jago. Dari sisi ini dia jago, dari sisi yang lain dia yang jago. Paham? Nah, tapi tatkala kita langsung perbedaan yang kita kedepankan, yang ada perdebatan yang tidak ada artinya. Pilpres,
Debatnya di mana? Kamu mau punya pemimpin? Iya. Indonesia mau punya presiden? Wow. Apa isi presiden? Presiden yang baik itu yang seperti apa? Jangan bawa nama dulu. Jangan kayak Jokowi bagus. Jangan kayak Prabowo. Nah, itu sudah mencari apa? Perbedaan. Nah, yang bagus itu yang amanah, yang bertakwa kepada Allah. Ya. Berarti kita sepakat. Ya, kita pengen nyari pemimpin yang baik. Semuanya pengen dapat pemimpin yang baik atau yang buruk? Yang projo ke, yang pro-pra ke. Ya, semuanya pengen dapat pemimpin yang baik. Nggak ada satupun pengen punya pemimpin yang jahat dan kejam. Betul? Setelah kita memikirkan kita ingin mendapatkan presiden yang terbaik di antara yang baik atau yang minimal buruk daripada yang terburuk, paham? Maka kita akan apa? Sinkronkan. Kalau si fulan kebaikannya di sini. Jadi kita saling mengakui kebaikan, bukan malah kita mencari keburukan. Nah, di kita ini yang dibesarkan adalah perbedaannya, sehingga terjadi apa? Panas. Wah, pokoknya. Na'udzubillah. Paham? Jadi jangan apa? Itu cara apa? Cara berdebat, sehingga kita nggak capek ngomongnya. Nah, ada orang Wahabi bilang Maulid itu bid'ah. Kita jangan langsung jawab bid'ah dari mana, berdebat yang kagak ada ujungnya. Nabi Muhammad pantas dipuji kan? Dia bakal bilang pantas. Betul? Baca sejarah Nabi bagus kan? Karena dia muslim, kita muslim, iya bagus. Itu karena menyemangatkan diri kita. Nah, sekarang kita duduk. Ya, kamu mengatakan memuji Nabi Muhammad bagus, bersolawat bagus. Apalagi membaca sejarah Nabi Muhammad bagus. Sekarang yuk kita bedah maulid. Yang kamu katakan beda. Di maulid sejarah Nabi Muhammad. Ketika kamu bilang bagus, kekurangannya di mana maulid? Tunjukkan kepada kami. Kalau memang ada kekurangannya, kita buang kekurangannya. Kenapa enggak? Sama. Tapi mereka kenapa? Bingung sendiri mencari kekurangannya di mana. Paham? Nah, jadi pertama kita cari apa? Persamaannya, bukan perbedaan. Ini cara berjidal. Dan kalau misalnya orang yang ingin mencari kemenangan bakal mancing emosi. Itu mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Terkadang nyerang pribadi. Ya, kamu itu pakai baju kayak gini, begini. Maksudnya apa? Ini sunnah. Terpancing emosinya, itu kemenangan. Paham? Makanya kita bisa melihat mana orang yang baik, mana orang yang jahat dengan pembicaraan. Kalau yang memancing amarah orang lain adalah orang yang mencari kemenangan, bukan kebenaran. Sebaliknya, kalau kita ingin mengetahui orang yang baik, yang mengakui kebenaran, karena dia dalam berdebat tujuannya betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Yang digaris besarin ya. Jadi kita kalau melihat orang berdebat itu, kita lihat mana yang mancing emosi, mana yang menerima kebenaran. Yang menerima kebenaran adalah orang baik. Tapi orang yang memancing emosi itu adalah orang yang mencari kemenangan. Dan kalau orang itu mencari kemenangan, dia akan terdidik untuk memuaskan nafsunya dan tidak akan mempedulikan orang lain, yang penting saya.
Tapi orang yang mencari kebenaran, dia akan menerima kebenaran walaupun pahit baginya. Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah. Ada orang bertanya kepada beliau dalam satu masalah, beliau menjawab. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, "Afwan ya Amirul Mukminin, jawabanmu salah, yang betul begini. Marah Sayyidina Umar karena dia mencari kebenaran. Jazakallah khair. Terima kasih wahai Ali. Laula Ali mas'ad Umar. Ya, kalau bukan karena Ali, Umar gak bakal mulia. Ya. Ini orang-orang yang mencari kebenaran. Paham? Alhasil orang yang sombong itu yang menolak yang hak. Selalu membela diri, menolak yang hak. Hadza ghalat kabir, itu orang sombong. Yang kedua, wastihgarun nas, mengkucilkan orang. Ya, kamu tahu apa sih? Baru juga jadi ustadz udah sok. Ya, masih calon ustadz, baru belajar di pesantren, masih mau jadi ustadz udah sombong. Apalagi jadi ustadz, sok tahu kamu. Nah, ini mengkucilkan orang lain. Ada tanda-tanda orang sombong dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Orang yang sombong itu yang menolak yang hak, menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Paham? Jadi harus apa? Kita pikirin diri kita orang demikian bukan? Jangan langsung mikirin ke orang lain, ya. Mikirin ke debat pilpres lah, mikirin debat Wahabi dengan Sunni dengan Syi'i, ya. Mikirin diri kita begitu apa enggak? Diri kita kalau dibilangin orang senang apa gedek? Kalau gedek berarti kita sombong. Dibilangin so tau banget sih lo. Iya gue tahu bakal ngomong lagi. Ada sombong. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Berat emang. Berat berterima kasih dengan orang yang menasihati kita, apalagi lebih kecil. Ada orang masuk masjid kaki kiri. Dan anak kecil bilang, "Afwan, tadi kamu masuk kaki kiri." Iya. Tahu banget sih anak kecil. Tapi kalau orang yang saleh, yang tawadhu, dicium ke jazakallah. Bangga ada orang perhatian dengan sunnah Nabi padahal masih kecil. Tapi berat kan kayak gitu. Kalau buat berbicara sih gampang. Tapi kenyataannya apalagi yang udah punya kedudukan ustaz, kiai, habib, dikenal orang. Masuk kaki kiri. Beb, apa tadi antum masuk kaki kiri ke masjid? Siapa ente? Sombong ya. Makanya hati-hati. Syaitan itu dilaknat sama Allah karena Faqatlu'ina syaitan lamma takabbara. Setan itu dilaknat karena dia sombong. Kita jauhin dari sifat-sifat seperti itu. Wa ru'yatuhu annahu khairun min katsir min khalqillah. Dan dia melihat bahwa dirinya lebih afdal, lebih baik daripada banyak hamba Allah. Kita anggap diri kita orang yang paling hina. Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Dia juga yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Mungkin di samping itu yang kami dengar, ya, bahwa itu ucapan Sayyidina Umar. Andai kata nanti di yaumil qiyamah ada panggilan semua masuk surga kecuali satu orang, maka aku khawatir
khawatir aku orang tersebut. Takut dirinya paling hina. Nama alaihi bimut. La ilaha illallah. Kalau kita melihat diri kita paling mulia. Duduk di belakangin orang. Siapa sih? Gak tahu gue. Ya. Orangnya nengok, ini namanya tahu aturan sih duduk. Nggak, benar apa nggak? Perbaiki pelan-pelan. Wal hijr, wa huwa idmarul adawah idza amila bi muqtadahu wa lam yakrahhu. Hijr itu menyembunyikan permusuhan. Jika ada orang yang mengamalkan perbuatan yang sama, ya, ada penceramah baru, ya ceramahnya begitu-begitu doang, kirain gua kayak halah masih mau gua, ada hijit. Dan ini kebanyakan penyakit ulama. Hijit itu penyakit. Makanya dia dikatakan oleh para aulia, ya, andai kata ulama bebas dari penyakit hijit, maka mereka akan berjalan di atas angin. Jalan di atas. Ulama itu biasa begitu hijit. Ngajar, ada orang ngajar, orang mulai pada senang nih. Wah, bahaya nih. Ya. Hijit hasud. Na'udzubillah. Wal hasad huwa karahatun ni'mati 'ala al-muslim. Dan hasud, apa itu hasud? Gendek sama nikmat yang didapati oleh orang muslim. Orang muslim dapat mobil dengan kredit. Ada hasud. Wal hasud qad la yasud, kata Sayyidina Sakar. Orang yang hasud tidak bakal dapat. Ya, orang hasud tidak bakal dapat. Kenapa? Karena dia akan disibukkan dengan hatinya yang gedek sama orang lain, sehingga dia nggak ada waktu untuk mencari rezeki. Tapi Nabi mengatakan boleh hasud dalam dua hal. Ulama membedakan, ya. Maksud hasud yang dibolehkan oleh Nabi diberi nama ghibthah, ya, yaitu orang yang dikasih Al-Quran oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menghafal, mengamalkan, memahami. Kemudian kita melihat, Masya Allah, ini orang pintar. Wah, harus bisa lebih pintar dari dia. Ini ghibthah. Bukan apa? Bukan hasud. Atau orang yang dikasih harta, diinfakkan hartanya ke jalan Allah, ya, Masya Allah. Pengen jadi orang kaya, gue bakal bersaing dengan dia. Lillahi ta'ala, ini fastabiqul khairat. Bukan apa? Bukan karena dia masuk majalah, ya. Masuk majalah gara-gara berinfak, pengen nyari duit biar gue masuk majalah. Ini sudah salah niatnya, ya. Itu namanya hasud, la yanfa. Dan wastithqaluha idza lam yakrahu aw amila bi muqtadah. Atau merasa berat. Dia enggak benci orang punya mobil. Punya mobil, oh ya alhamdulillah. Kok bukan gue yang punya, ini juga hasud namanya, ya. Gue dari dulu kerja gak dapat mobil. Banyak kita begitu, ya. Wal mannu bi sadaqah, mungkin pemberian. Ini juga banyak, ya. Padahal ngasih 100.000. Ya, dulu ada orang datang ke rumahnya, saya pinjam duit 100.000 Pak, buat anak bini saya, ya. Kasih mau dia 100.000. Kasih anak bininya. Setelah bertahun-tahun, ya orang sukses, ya. Yang masih 100.000
Dulu masih miskin, gue yang bantu tuh, cuman sekali, ya. Tapi seakan-akan dari dulu dia yang merawat, yang mendidik. Ada kan belai sadaqah nggak ada pahalanya. Andai kata dari kecil dia yang didik sampai menjadi sukses, ya. Nah ini juga tidak ada artinya. Yang boleh mengungkit kebaikan itu cuma 3 orang. Yang boleh mengungkit kebaikan hanya yang pertama, an-nabi li umat. Nabi terhadap umat. Tapi Nabi mungkin enggak? Enggak. Ya. Boleh, tapi bukan berarti bagus. Ya, boleh bukan berarti na'am indal darurat. Saat darurat. Ya, seperti dulu apa? Kaum Ansar merasa kok kaum Muhajirin yang dapat upeti apa masih rampasan perang. Kok kita orang-orang Ansar gak dibagi sama Nabi? Pemuda-pemuda Ansar ngomong begitu, bukan karena mereka pengen dapat, enggak. Yang mereka khawatirkan Nabi lupa sama mereka. Maka dipanggil, dikumpulin sama Nabi Muhammad. Nah di situ Nabi Muhammad mengucapkan ungkitan. Bukankah dulu kalian sesat, kemudian aku berikan kalian hidayah? Bukankah dulu kalian terlanjang, kemudian aku berikan kalian penutup aurat? Maksudnya perantara, tetap yang memberikan orang Ansor semua itu darurat untuk pendidikan. Yang kedua, guru terhadap muridnya. Nah, guru yang baik yang mencontoh Nabi Muhammad, bukan dikit-dikit mungkin. Dulu bego lo gue ngajarin, sekarang sombong lo sini. Dia yang ketemu begitu. La ilaha illallah. Itu bukan guru yang mencontoh Nabi, contoh Abu Jahal. Yang ketiga, orang tua terhadap anaknya. Ya, tapi ada orang tua mungkin andai kata ada sedikit. Nah, kecuali udah darurat ya, anakku udah super kurang ajar, mungkin orang tuanya akan menyebut, dulu kamu masih kecil, ya, karena ibu sayang sama kamu, ibu gak bunuh kamu saat itu. Ya, tapi ibu didik. Ada apa? Boleh saat anak itu udah super kurang ajar, istilahnya malin kundang. Ya. Tapi kalau masih standar, ya, masih normal-normal aja, ya jangan kita ungkit. Ya. Boleh bukan berarti baik, karena kalau kita udah kebiasaan mengungkit, maka akan terkesan buruk, akan terkesan. Akhirnya itu anak apa? Berbaktinya karena keterpaksaan. Daripada diungkit lagi. Ntar datang syaitan, ngajarin dia jawaban. Lah itu kan bertakdirnya, siapa suruh dia mau ngelahirin lo, ya kan? Ntar diajarin sama setan. Hati-hati. Akhirnya tambah kurang ajar. Alhamdulillah. Makanya kita sebagai orang tua jangan mengungkit kebaikan. Ya. Punya anak sekarang masih pada kecil, didik mereka tanpa mengharap imbalan apapun. Ya, Nabi SAW mendidik umatnya tanpa mengharap imbalan apapun. Para ulama wal aulia mendidik muridnya tanpa mengharap imbalan apapun. Tapi mereka senang kalau ada umatnya, muridnya, anaknya yang bermanfaat untuk umat yang lainnya. Ini jadi boleh di sini bukan berarti seenaknya, enggak ya, karena belum tentu yang boleh itu baik. Terkadang yang boleh itu bisa menjadi buruk tergantung niat. Yang boleh juga terkadang menjadi baik tergantung niat. Paham? Wa yubtilu thawabaha, dan akan membatalkan pahalanya, wal israr ala dzanb, dan terus-menerus melakukan dosa walaupun kecil, terus saja iktikaf di dosa. Adalah
Wasu'udzan billah wa bi'ibadillah, buruk sangka terhadap Allah dan terhadap hamba-hamba Allah. Takdzib bil qadar, tidak percaya dengan takdir Allah. Enggak percaya pada takdir Allah. Takdir bisa dirubah kalau kita mau. Anjib, kamu jangan pesimis, kamu miskin, itu takdir bisa dirubah jadi orang kaya kalau kamu mau. Anjib. Ya. Ada orang tua miskin, orang muda kaya, ada nggak? Secara logika kan harusnya yang tua harusnya lebih kaya, padahal dia kerja dari muda. Yang muda baru kerja tapi kaya. Itulah takdir, kita nggak bisa ukur dengan logika kita. Ada yang mancung, ada yang pesek. Apa mesen hidungnya dulu? Dolar lahir pengen kayak gini, mesen lah. Ada yang belok, ada yang sipit, ada yang alisnya tebal, ada yang tipis, ada yang nggak punya alis, ada yang punya kumis, ada yang enggak, ada yang punya jenggot, ada yang enggak, ada yang kupingnya caplang, ada yang enggak, dan lain-lain semua. Hakada, ini takdir ketentuan. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada orang sekali dengar pelajaran paham, ada yang berkali-kali nggak paham. Belajar udah bertahun-tahun tapi bebel otaknya. Ada. Emang kita minta mesen? Kagak. Makanya orang yang pintar aja kayak Imam Syafi'i tiap hari belajar. Yang pintar kayak Imam Syafi'i, saking pintarnya Imam Syafi'i kalau baca kitab tuh ditutupin yang sebelah sini. Sekali baca hafal sebelah sini. Langsung hafal. Kenapa ditutup? Karena kalau dibuka takut matanya pindah jadi hafalannya kacau. Paham? Itu apa? Kecerdasan Imam Syafi'i. Tapi beliau masih belajar. Ini orang sekarang belajar kagak, cuman baca di Google, so paling pintar sebenarnya. Dan sekali baca Google nggak hafal, makanya di copy paste kerjaannya. Baik. Dan wal farah bil ma'siyah minhu, dan lebih jahat lagi gembira dengan maksiat, bangga sama maksiat. Yes, gue baru dapat cewek. Ajib musamah min ghairihi, atau bangga maksiat dari orang lain. Orang lain bermaksiat, keren dia berani, salut gua. Habis maksiat disalutin, na'udzubillah min dzalik. Wal ghadru walau bikafir, kabur dalam peperangan saat menghadapi orang kafir. Wal makr, menipu, tipu daya, haram, jangan maksiat hati. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah berdusta walaupun dengan lirikan matanya. Nabi enggak pernah berdusta walaupun dengan lirikan matanya. Maksudnya apa? Enggak pernah ngelirik handphone orang gitu. Ngapain itu? Nabi nggak pernah berdusta walaupun dengan pandangannya, lirikannya, bukan pandangannya, lirikannya. Kita kan orang garuk dikit, Nabi nggak pernah berdusta dalam lirikan matanya, sallallahu alaihi, apalagi yang lainnya, sallallahu alaihi wasallam. Dan wa bughdhu sahabah, benci sama sahabat ini, innalillahi wa mau debat sama orang yang kayak gitu bingung tuh, sama Al-Quran dia gak percaya, sama hadis dia gak percaya, udah tinggal, sama logika juga gak percaya. Nah ini makanya orang-orang kayak Syiah itu gak usah diperdebatkan. Al-Quran dibilang kurang, gimana? Hadis
Bukhari nggak dipercaya. Dia punya hadis sendiri. Apa? Nah, ini orang-orang kayak gini nggak perlu didebati. Apa? Pakai logika, gua nggak mau. Karena mereka nggak pernah mencari kebenaran, yang dicari adalah kemenangan. Nauzubillah, ya. Fakal dan juga benci terhadap orang-orang saleh. Nah, ini bahaya, musibah ya. Jangan kita benci. Nah, anggap orang semuanya saleh. Apalagi yang memiliki simat model ataupun gaya orang saleh. Husnul. Itu lebih baik. Jangan kita benci dengan mereka. Wal bukhul bima aujaballah, pelit dengan apa yang Allah wajibkan. Kalian wajib zakat. Entar dulu. Ya, jangan. Tahu kenapa kita pada miskin nih? Ya. Kenapa? Karena kita nggak bayar zakat. Kalau yang udah mampu, yang udah harus bayar zakat, yang nggak bakal bayar zakat, dihancurin hartanya sama Allah. Na'udzubillah. Ada yang lebih parah lagi, wasyur, pelit. Pelitnya apa? Pelit terhadap hak orang lain. Ya. Orang pengen ngasih orang, dibilang jangan. Ini syuh namanya. Paham? Nah, itu banyak terjadi tanpa kita sadari. Ya, ada tukang minta-minta di rumah kita. Assalamualaikum. Minta Pak. Temennya pengen ngeluarin. Udah gua aja. Gua boleh. Itu syuh namanya. Biarin dia mau ngasih, kita mau ngasih ya kasih. Alhamdulillah rezekinya tuh orang lebih baik. Bukan dia malah nangis. Ya aku banyak banget. Enggak ya. Alhamdulillah dia senang. Jangan apa mencegah kebaikan orang lah. Biarin kita mau ngeluarin ya ngeluarin. Karena pahala nggak dibagi-bagi kan. Masing-masing punya pahala. Paham? Wal hirs, perhatian terhadap dunia. Pokoknya dunia gua harus kami berhasil ini itu. Kalau pikirnya hanya di dunia. Wal istihanatu bima 'azzamallahu ta'ala, mengkucilkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasghir lima 'azzamallahu min ta'atihi, dan mengkucilkan apa yang diagungkan oleh Allah dari ketaatan kepada Allah. Gampang tibang begitu aja ya. Kenapa para salaf kita itu mengagungkan segala taat kepada Allah walaupun hanya perkara sepele. Ya, walaupun hanya mengangkat batu dari jalan, walaupun hanya mengangkat sampah dan dibuang ke tempat. Mereka mengagungkan itu karena mereka bukan melihat amalnya, tapi mereka melihat zat yang dia sembah. Paham? Gal au ma'siyati, atau mengucilkan maksiat kepada Allah, ini juga mereka jauhi. Au Qur'anin, atau mengucilkan Al-Qur'an, seperti meletakkannya di bawah, memegangnya tanpa wudu, ya. Itu enggak boleh, haram. Au ilmin, atau ilmu dikucilkan, enggak boleh. Ya, kita taruh di bawah. Timbang ini kan apa-apa. Jangan, ya ilmu itu kita hormati. Ya sekarang bukan ilmunya lagi, ustadznya dihina. Ya, emang ada ustadz dihina? Banyak. Jangan salah, khususnya tim-tim majlis yang pakai banner. Ya, acaranya selesai, ustadznya didudukin, ya kan? Benar apa enggak? Dibuat terpal sekalian, Ada jangan. Makanya kalau bikin banner itu ya tulisan aja, nggak usah pakai foto. Ntar kalau udah selesai dimanain? Masih mending lah kalau didudukin. Kalau dipakai ke warung remang-remang, ustadznya jadi icon di situ. Ya, makanya itu dihindari. Makanya sebagian tokoh masyarakat kita ya, para habaib, para kiai nggak mau.
Ada yang acuh, ada yang menolak, ada yang pengen, ada ya. Pajang foto saya, mesen lagi, pajang foto. Alhamdulillah. Au jannatin, atau mengkucilkan surga, timbang surga. Ya, atau neraka dikucilkan. Ada semua dalam maksiat. Agungkan segala yang diagungkan oleh Allah. Surga itu agung. Ya. Dan kenikmatan yang teragung dalam surga adalah mendapat ridha Allah dan melihat zat Allah. Itu apa? Puncak kenikmatan dalam surga. Neraka itu sesuatu yang agung karena pedihnya azab di neraka. Dan yang azab yang terpedih dalam neraka itu adalah mendapatkan murka. Ya. Nerakanya udah pedih banget. Ya, makanya di Al-Qur'an itu enggak ada makhluk manapun yang mengazab orang dengan kalimat alim. Ya, enggak ada dengan azab yang alim, yang pedih, enggak ada. Azab yang keras ada, tapi yang pedih enggak ada. Biar kata dulu apa? Semoga Allah merahmati mereka ya, para jenderal dulu yang dipakein silet terus dikasihin apa? Jeruk tipis kan, jeruk nipis ya. Perih tapi bukan pedih. Nah, Fir'aun pernah berjanji ingin mengadab Nabi Musa dengan adab yang pedih, tapi enggak terjadi. Cuman sekedar janji. Makanya yang hanya memiliki azab yang alim, yang pedih hanya Allah. Nerakanya itu udah pedih, tapi yang lebih pedih lagi adalah murka dari Allah. Ya Allah ya. Kalau Allah udah murka, minta pertolongan dari siapa? Ya, yang memiliki segalanya udah murka, la ilaha illallah. Maka Allah ridha terhadap kita. Ya Allah ridha, ya Allah ridha wal 'afwu 'amma قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة والقبول insyaallah ya. Minta ridha dari Allah, minta husnul khatimah dari Allah. Karena kita semua enggak ada yang tahu akhirnya gimana. Perbanyak minta ya Allah bi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, yang taat kepada Allah, yang dijauhi dari segala kemaksiatan, khususnya kemaksiatan hati dan yang lain-lainnya, dan dijadikan kita hambanya yang saleh, yang merendah, yang merasa paling hina di jagat raya alam ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa kita dan menjadikan sisa umur kita untuk taat kepada Allah. Kemudian diberitahukan bahwasannya Ahad depan kita libur. Ya, Ahad depan libur karena ziarah. Ya, ziarah Ahad depan betul ya. Tanggal 21 dari pagi sampai selesai. Dan ini acara rutinan majelis setahun sekali di bulan Sya'ban. Insyaallah biasanya kita ngadain setiap minggu pertama di bulan Sya'ban, di minggu pertama. Dan karena sekarang ada permasalahan sedikit sehingga tertunda. Maka insyaallah tahun berikutnya di minggu pertama di bulan Sya'ban. Jadi kita di majelis ini ada 3 rutinitas, ya, 3 rutinitas tahunan. Yang pertama rutinitas ziarah setiap minggu pertama di bulan Sya'ban. Yang kedua Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj pas di tanggal malam 27 atau tanggal 26 Rajab, malam 27 Rajab. Mau hari apa aja tetap kita laksanakan insyaallah. Kemudian yang ketiga
haul Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang diadakan setiap tanggal 16 atau malam 17 Rabiul Tsani. Hari apapun itu, ya nggak pakai apa, nggak nungguin malam Seninnya, enggak. Tapi malam 17 Rabiul Tsani. Agar apa? Agar kita harus bisa membedakan apa itu acara haul. Ya, acara haul itu memperingati setahun wafatnya orang yang diagungkan. Jadi setahun nggak usah pakai dilebihin nunggu minggu. Ya, misalnya pas tahun hari Senin nungguin minggu berarti udah setahun lebih. Ya, jadi bukan haul lagi, haul plus namanya. Haul lebih. Jadi harus ditentukan, apalagi seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yubsat, dicari orang. Maka tanggalnya nggak usah dirubah. Beda dengan apa? Dengan mungkin kita pengen doain orang tua kita, makanya jangan dinamain haul ya. Kalau orang tua kita, kakek kita, jangan disebutnya haul bapak fulan. Haul itu buat orang besar yang memiliki manaqib, yang dengan manaqibnya itu kita bisa termotivasi mengikuti mereka. Nah, kalau orang tua kita mulia bagi kita, terus kita bacain manaqibnya nggak bisa. Ada orang tuanya yang kerjanya tukang bubur, misalnya. Dulu orang tua saya pedagang bubur keliling. Paham? Nah, ini kan tidak memotivasi orang-orang itu untuk berbuat saleh. Makanya yang dihauli itu orang yang ilmunya luas, yang manfaatnya luas, belajarnya dengan siapa, murid-muridnya siapa, ya karangannya apa. Akhirnya ntar maksain lagi ya. Di antara keramat orang tua saya mengeluarkan air dari ledong. Keramat, adalah ya, jadi apa? Ganti namanya lah ya. Misalnya tahlil sanawiyan. Ya, tahlil tahunan. Jangan haul. Karena nama haul itu untuk orang-orang tertentu. Kalau kita pakai nama haul untuk sembarang orang, walaupun orang tua kita di hati kita mulia, bahkan lebih mulia daripada wali. Betul apa enggak? Tapi kita jangan sandarkan cinta dengan afdaliyah. Jangan jangan kita samakan antara cinta dengan keutamaan. Cinta kita terhadap orang tua pasti lebih besar daripada kepada wali. Tapi untuk kemuliaan, mereka jauh lebih mulia daripada orang tua kita. Paham? Jadi ganti namanya ya, khususnya anak majelis kalau bikin acara, dari kita mulai. Bikin acara tahunan, tahlil tahunan orang tua kita, kakek kita bilang, acara tahlil tahunan orang tua kami. Tahlil tahunan. Atau apa, bikin nama tahnan ya. Tahnan, apa tahnan? Tahlil tahunan. Jadi apa? Jangan namain haul. Paham ya? Bukan kita nggak mau ada itu apa-apa emang kenapa enggak? Soalnya kalau kita bikin haul, akhirnya nama haul itu kecil ya. Ngapain? Akhirnya apa? Kemana? Mau haul siapa? Habib Ali Habsyi di Solo. Aku nggak bisa, besok ada haul juga nih di sini. Haul siapa? Haji Udin. Nah, ya kan? Betul apa enggak? Karena dianggap haul sama aja kan? Nah, beda di sana membacakan bagaimana riwayat hidup Al-Habib Ali. Bagaimana supaya kita bisa termotivasi mengikuti langkah mereka orang saleh. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian insyaallah tanggal
28 ya. Tanggal 28-nya kita mengadakan Isra Mi'raj karena kemarin tertunda. Nah, kita ngadain Isra Mi'raj. Waktunya tetap ba'dal Isya, malam Senin, dengan membaca acara seperti biasa Maulid. Mungkin pelajaran diganti dengan mau'izah, ya, mau'izatul hasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. يا رب بالمختار أكرم شافع أصلح لنا الأحوال جنبنا الردى واصلح شؤون المسلمين وعافهم وتولهم وادفع شرور من اعتدى يا رب واجمع شملهم والتف بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانشر بنا في الكون أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجات أجمعها وزدها واسع الإفضال منك محامدا واختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا وبمقعد الصدق نشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاهه يا رب فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام السعداء والآل أهل الظهر والصحب الكرام وتابع بحبيبك الدهر اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك عليه وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. الفاتحة. الله ينظر إلينا وتعالى سيدنا جعلنا من أهل التوحيد ويحققنا حقيقة التوحيد ويحشرنا غدا في زمرة أهل التوحيد على هذه النيات ولكل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا انفعنا